हाँ माशाअल्लाह तबारकल्लाह। जनाब अमजद साहब का अल्लाह रब्बुल आलमीन की खिदमत को कबूल करे। दावनगिरे से आज अरशिनगिरे में इनका पूरे अरशिनगिरे वालों की जानिब से भरपूर इस्तकबाल किया जाता है माशाअल्लाह। अरशिनगिरे एक छोटा सा गांव है, शिकारपुर से लगभग 13 किलोमीटर दूर शिमोगा ज़िले में है ये। और जनाब अमजद साहब के वालिद साहब से इस गांव का एक वालेहाना उनसे ताल्लुक़ है। और आपके वालिद भी है यहाँ दीनी खिदमत के अलावा तालीमी बेदारी में भी अमल रहे। और माशाल्लाह हर साल यहाँ औलिया अल्लाह का उर्स हो या मस्जिद का कोई भी काम हो, जनाब अमजद साहब पेश खिदमत रहते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी कमाइयों में और इनकी ज़िंदगी में खूब बरकत दे। हम लोग आने वाले दिनों में एक बड़े लीडर की तरह इनको देखना चाह रहे हैं। अल्लाह हमारी तमाम की तमन्नाओं को कबूल करे। जो खिदमत वाकई में कर रहे हैं माशाल्लाह काबिल सताइश काबिल तारीफ़ है। और आज का जो प्रोग्राम है एक छोटा सा प्रोग्राम है, लेकिन गांव वालों के लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम है। ऐसे प्रोग्राम न जाने वो अपने गांव में अपने इलाके में न जाने कितने करते होंगे। उसके बावजूद भी हमारे लिए एक आज बात से फ़ख्र है कि हमारे इस गाँव की सरजमीन पर जनाब अमजद साहब तशरीफ़ लाए हैं। हम तमाम गांव वालों के अरशिनगिरे वाले जितने भी अहबाब कमेटी के और जब बड़े जितने भी जिम्मेदारान हैं उनकी जानिब से भरपूर तहे दिल से हम इनका इस्तकबाल करते हैं। मस्जिद के ताउन में खास कर ये जो जामिया मस्जिद आज यहाँ है इसके ताउन में बहुत इनका अहम रोल रहा है, जिसके बारे में हम अल्फाज के ज़रिए से बोल के उनका अज्र को कम करना नहीं चाहते। ये अल्लाह और उनके दरमियान है, अल्लाह उसका भरपूर इनको अज्र अता करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक छोटा सा प्रोग्राम सुन्नी जामिया मस्जिद अरशिनगिरे शिकारपुर ताल्लुक शिमोगा ज़िले में मुनक़्क़द हुआ है। इसका मकसद है अमजद होटल दावनगिरे जो है यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। इसका मकसद ये है कि रमज़ान में हर साल की तरह इस मरतबा भी रमज़ान में गुरबा के लिए और ख़ास कर अपने वतनी भाइयों के लिए इफ्तारी का इंतज़ाम और थोड़ा बहुत उनके लिए खाना पीना, उसके साथ कपड़े का भी इंतज़ाम रहता है। इस साल जी इसी सिलसिले से आज यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। असल आज नफ़रत के इस माहौल में वतनी भाइयों को, मुसलमानों के साथ अपने वतनी भाइयों को, दीन दलितों को लेके चलना ये सबसे अहम मकसद है। नफ़रतों के बीच जहाँ लोग बो रहे हैं, इस नफ़रत को ख़त्म करना और आपसी मोहब्बत का भाईचारा कायम करने की गरज से आज मस्जिद के इस सहन में जहां मुसलमान भाई बहनों को बुलाया गया है, इसी तरह हिंदू भाई बहनों को भी बुलाया गया है। इससे ये एक काबिल सताइश प्रोग्राम था। इस सिलसिले से हमने सोचा कि जब ये यहाँ हमारे गांव में तशरीफ़ लाए हैं, जो पुराना इनका साल का यहाँ से एक वास्ता है, इनके वालिद साहब जहाँ खिदमत अंजाम दे रहे थे अरशिनगिरे में, उस वक्त इन्होंने भी कभी भेदभाव नहीं देखा, ना हिंदू ना मुसलमान, दीन दलित, किसी के लिए भी कोई इनके अंदर तफरीक़ाबाजी नहीं थी। माशाल्लाह सबको लेके चले। आज उसी रविश पे चलते हुए उनके दोनों फर्जंद आज हमारे गांव में तशरीफ़ फरमा है। और इस जो मस्जिद आज इस तरक्की पर पहुंची है, इसमें भी इनका अहम रोल है। और उन्होंने बाकायदा ताकीद की है कि मेरी किसी भी दीनी और मिल्ली खिदमत को लोगों के सामने जाहिर ना किया जाए। फिर भी ये दिल नहीं मानता, फिर भी माशाल्लाह से आज हम लोग एक गुलपोशी और सालपोशी के ज़रिए से हमारे वतनी भाइयों की जानिब से एक मोमेंटो उनके सामने पेश करेंगे। ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎ.ಕೆ. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಅಂತ, ಅರಶಿನಗಿರಿ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅಣ್ಣಾಪುರ ಹೋಬಳಿ. ಆದರೆ ಜಿಕ್ವೆ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೇಮರು ಮೇಷ್ಟ್ರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದವರು. ಆದರೆ ಅರಶಿನಗಿರಿ ಊರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು
ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಐತಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಹ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂದಂಗೆ ಭೇದ ಭಾವನೆ ಇಲ್ದಂಗೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಬರ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮಗೆ ಒಂದು ಇದು ಆದ್ಯತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಒಳ್ಳೇದೇ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದಿರೋ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರು ಒಳ್ಳೇದೇ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದರೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಯಾರೇ ಬಂದ್ರೂ ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂ ಜನ ಕರೀರಪ್ಪ ಅಂತ ಕರೆ ಕಳಿಸಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀರಿ. ಆ ದೇವ್ರು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಹಿಂದೆ ಅವರು ಪ್ರೇಮರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇಸ್ಟ್ರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಪ್ರೇಮರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇಸ್ಟ್ರಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶಾಲೆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಕರಿ ಅಂಚನೆ ಶಾಲೆ ಒಂದು ಇದು ಪ್ರೇಮರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಾಗ ಒಂದು 20 ಹುಡುಗರು ಹೋಗೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಟ್ಟ ಓದಿಸೋರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆದಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕಡ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ದರ್ಗಾದ ಹತ್ರ ಸೌರವ್ರು ನಾವು ಇದು ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಕಡ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ಟದ್ದು ನಾವು ಹೋಗಾರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಐಚೋಜಿಗೆ. ಅವರು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೇಗೇರಿ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದರ್ಗಾ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅಷ್ಟೇಗೇರಿ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಥ ದರ್ಗಾನ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರ್ಕಂತ ಬದಲಿ ಅಂತ ನಾವು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ, AK ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಅಂತ. आज हमारे गांव वाले की जानिब से एक छोटा सा तोहफा हमारे हिंदू भाइयों की तरफ से भी इनके लिए लाई, वो भी आज ओपन करके देना चाह रहा हूँ।
से माँ अल्लाह इसकी सबसे कबूलियत बरकत या रब्बुल आलमीन। हमारे गाँव में जो लोग बीमार हैं या अल्लाह उनकी बीमारी को दूर फरमा। हमारे यहाँ जो अच्छा किसान है या अल्लाह उनकी फसलों में बरकत अता फरमा या रब्बुल आलमीन। हमारे तमाम माह मुबारक के रोज़ों की सबसे कबूलियत बरकत हमारे कबूलियत की शर्फियत या रब्बुल आलमीन। तमाम को शर्फ कबूलियत बरकत। जो लोग कर्जदार हैं या अल्लाह उनकी कर्जदारी को दूर करने का माहौल अता फरमा। जो आज नफरतें अदावतें जो आपस में बढ़ रही हैं या अल्लाह इसको ख़त्म फरमा। इन तमाम रोजा स्टार्ट कर लो, रोजा स्टार्ट कर लो। उस्मान ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಶೀನ್ ಗರ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅಮ್ಜದ್ ಸಾಹೇಬರು ಒಂದು ಸೀರೆ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹಂಚಿದಾರ. ಬರ್ದು ಅವ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದು ಮತ್ತು ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ ಮತ್ತು ಸೀರೆ ಬಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ 1948ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದೇ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇಸ್ಟ್ರು ಇದ್ರು. ಮೊದಲೇ 1948. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು 1964ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದರು ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿದು ಜನದ್ದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಗೆದ್ರು. ಗೆದ್ದಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಜಾತಿ ಭೇದ ಮರೆತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸಮಾನವಾದ ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನು ಇದು ಊರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾನವತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು, ನಾವು ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ದಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೇನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಬಂದು ನಾನು ಈ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗೆ ನೋಡಿ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಗಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಬರೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಸರ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಬರೋಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಒಂದು ದರ್ಗಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅವರ ಶಫಾಷಾವಲಿ ಅಂತ ಅವರು ದಯದಿಂದ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸವಲತ್ತಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸರ್, ಹಬ್ಬ ಇರೋದು ಮುಸ್ಲಿಮ್ನವ್ರದ್ದು, ನೀವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಜನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ರಿ. ಮಾನವತೆ ಅದು, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಬರೀ ಮಾನವತೆಯಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾವು ಕಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದಯ ಇರ್ತೈತಿ. ನೋಡಪ್ಪ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾನವೀಯತೆಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಭೇದ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ, ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಜಾತಿ ಭೇದ ಮರ್ತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದರೆ ಈ ಭಾರತ ದೇಶ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕಂಡುಬಿಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 30 ಕೋಟಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, 100 ಕೋಟಿ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೂ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೇನೆ ಏನಾರೇ ಬಂದರೆ ಅಂಥದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇದೇ ಥರ ಈ ಊರಿನ ಅಬ್ದುಲ್ ವಾಜಿದ್ನವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾಡಿತ್ತು ಕೇಳೋಣ. ಸರ್, ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಮ್ಜದ್ ಸಾಹೇಬರು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಜನಾಬ್ ಅಮ್ಜದ್ ಸಾಹೇಬರು ಸತತವಾಗಿ 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಊರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಬಿಂದು ಏನೆಂದರೆ, ಇವರು ಮುಸ್ಲಿಮಿಗಾಗಿ ಸೀಮಿತ ಇಲ್ಲ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂ ಅತರೇ ಜನಾಂಗದವರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗೋದು, ಹಾಗೆ ಊಟ ಉಪಚಾರ. ಈ ಇಫ್ತಿಯಾರ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಂದು ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಜನಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಧನದಿಂದ ಇವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರಹ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಜನರಿಗೂ ಸಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಈ ಊರಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅವರಿಗೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆ ಒಂದು ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಬಿಂದುವಾಗಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಇದೇ ಥರ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಾಳಜಿಗಳು ಆಗಲಿ, ಮುಂದೆ ಈ ತರಹ ಸಭೆಗಳಾಗಲಿ, ಈ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಹದಗೆಟ್ಟಿಸಿರೋ ಸಾಕಷ್ಟು ಶತ್ರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠವನ್ನು ಈ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿ ಅರಶಿಣಗೆರೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜನಾಬ್ ಅಮ್ಜದ್ ಸಾಹೇಬ್ ಹೋಟೆಲ್ನವರು ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಈ ಸಂದೇಶ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಲಿ ಅನ್ನೋ ನನ್ನ ಒಂದು ಚಿರಿ ಮಾತು ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಥರದ ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಮೂಡಲಿ ಅಂತೂ ನಾನು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಲ್ಲಾಹನಿಂದ ಬೇಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ಅಮ್ಜದ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಅಮ್ಜದ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖದವರು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖರು, ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಂದಿರಿಂದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದಿರಿಂದ ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ಒಂದು ಸೂಫಿ ಸಂತರಾಗಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಸೂಫಿ ಸಭ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯ, ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬಂದರು. ಆದರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರೂಹಾನಿಯತ್ ಅಂತಾರೆ. ರೂಹಾನಿಯತ್ತು ಮತ್ತು ಸೂಫಿಸಮ್, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೂಫಿ ಸಂತರೇ ಬಂದು ಮಾನವೀಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಈಗ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಅವರು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವರ ಮೆಸೇಜ್ ಇರೋದೇ ಇದು: ನೀವು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಜನಾಂಗದವರಿಗೂ ಸೇರಿಸಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಈ ಸೂಫಿ ಸಂತರ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅಮ್ಜದ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಈ ಬರೋ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇದು ಒಂದು ಪಾಠವಾಗಲಿ, ಸಂದೇಶ ಸೇರಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಅಮ್ಜದ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೂ ಬೇಡ್ಕೊತೀನಿ. ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಹಬ್ಬಿ ಆ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಬೀಜವನ್ನು ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತೋ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬರೋ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಆಗೋದಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಾಹನಿಂದ ಬೇಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಬ್ದುಲ್ ವಾಜಿದ್, ಅರಶಿಣಗೆರೆ. 58 ವರ್ಷ ಜಿಕ್ರಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಊರಿಗೆ ಫೇಮಸ್ಸು. ಇಜಿನಿ ಮೋದಿನ್ ಸಾಬ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಮೋದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಜಿಕ್ರಾ ಮೇಸ್ಟ್ರು ಶಾಲೆ, ಆವಾಗ ಮೇಸ್ಟ್ರು ಅವರು ಹೆಡ್ ಮೇಸ್ಟ್ರು. ಆವಾಗ ನಾವು 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತರಗತಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಹೊಡೆದು ಬಡಿದು ಭಾಳ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಶಫಾಶಾವ್ಲಿ ದರ್ಗಾ, ಆ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಡ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ, ಸಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕನಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಜಿಕ್ರಾ ಮೇಸ್ಟ್ರು, ಇವ್ರ ತಂದೆ ಭಾಳ ಇದು ಮಾಡಿದರು, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಆವಾಗ ಅವರು ದಾವಣಗೆರೆ ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ ಬಂತು. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಾಗ ಬಂದರು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಈ ಊರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶಫಾಶಾವ್ಲಿ ದರ್ಗಾನೇ ನಮ್ಮ ಜಿಕ್ರಾ ಮೇಸ್ಟ್ರು, ನಮ್ಮ ತಂದೆ. ಮೂಲತಃವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಕ್ರಾ ಮೇಸ್ಟ್ರು ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನಮಗೆ ಈಗ 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಮ್ಜದ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಭಾಳ ಪರಿಚಯ ನಮಗೆ. ಆವಾಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ದರ್ಗಾ ಉರುಸು ಮಾಡಿದರೆ ದರ್ಗಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೂ ಬಡವ್ರ ಬಗ್ಗರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಜದ್ ಅಣ್ಣರು ಅವರು ಭಾಳ ಕಳೆಯಿಂದ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಊರಿನ ಹೆಸರು ಅಬ್ದುಲ್ ಮನಾಫ್.